네, 여러분들, 일단은 국장 코인 국장 시장이 시작이 되면서, 지금 가격이 1998원이어도 플러스 0.2%로 찍혀 있죠. 어, 이게 되게 말도 안 되는 차트 같지만, 네, 저도 보기도 되게 쉽지가 않네요. 네, 일단은 장이 시작한 지는 이제 한 1시간 정도가 되어 가고 있는데요. 일단은 제가 되게 흥미로운 유튜버분을 발견을 해가지고 흥미로운 유튜버분의 이제 이야기를 갖고 와서 같이 이야기를 나눠보고자 합니다. 이게 이분 거를 대부분 들고 올 거라 가지고 이게 될진 모르겠지만 여러분들께 정보 공유용이라면 충분히 괜찮을 것 같아서 일단은 가져오기로 했어요. 이분한테도 구독이 되실 수도 있으니까 혹시라도 되면은 좋을 것 같아서 이런 식으로 갖고 와서 영상을 찍고 있습니다. 그리고 마이크를 제가 좀 지금 하고 있는데 마이크가 잘 되고 있는지는 잘 모르겠어요. 계속 마이크 설정을 바꾸고 있는데 쉽지가 않네요. 지금은 이제 남성 녹음으로 시키고 있는데 되게 좋은 마이크인데도 불구하고 친구가 사준 건데 좋은 마이크인데도 불구하고 그렇게 잘 나오는 것 같진 않네요. 네, 이걸 이렇게 대고서 말을 해야 되는 건지는 잘 모르겠지만 일단은 네 계속 영상 찍어보도록 하겠습니다. Behind the scenes to either buy a bank or partner directly with a bank to give them the infrastructure. I wanted to explore this question after Brad Garlinghouse went out of his way to dodge this specific question at this economic forum. 실제로 이 경제 포럼에서 질문이 들어온 내용이 있어요. 그래서 실제로 지금 리플이 은행을 물밑 작업 은행에 대한 작업을 물밑 작업을 하고 있느냐라는 의혹이에요. 이제 이것도 어느 정도 신빙성이 있는 게 이제 제 생각에는 은행들도 물밑 작업을 하고 있다고 생각을 하거든요. XRP 레저를 기반으로 해서 스테이블 코인을 슬슬 만들고 있다고 물밑 작업을 하고 있다고 생각을 해요. 그 와중에서 XRP가 아무런 생각도 없이 가만히 있진 않겠죠. XRP에 관한 내용을 여기서 조금 더 다뤄보도록 하겠습니다. 이거는 솔직히 추측성 발언이긴 해서 여러분들이 바로바로 이제 받아들이기는 고지고대로 받아들이긴다기보다는 조금 이제 추측성이라고 생각을 하시고 한 번쯤 생각해 보시면 좋을 것 같아서 갖고 왔습니다. Here's all the research. If you get any value, conditional charter from the OCC. So dodge the question, and then I'm going to give you everything. Have a conditional charter from the OCC on the bank side. Would you buy a bank? Or would you team up with a bank in a way, because you have 4,200 in the country, 10 of them own deposits, over half. Would you take on a bank as a partner only to get a lot of their internal infrastructure, which is antiquated, and tie yours to it? Or do you want to just partner with many, move forward and see where that shakes out? I'm going to dodge part of your question. I'll answer some. I think the question here is, why not just 네, 왜 여기서 이거를 막느냐, 왜 질문을 회피하느냐에 대한 내용인데요. 그래서 이거에 대해서 이제 사람들이 추측을 하고 있다고 말을 하는데 일단은 조금 더 보겠습니다. 이 사람이 이제 되게 시장을 부정적으로도 바라볼 수 있는 사람이고 또 긍정적으로 볼 건 또 긍정적으로 가져오기 때문에 중립적인 일상이지만 조금 더 이제 긍정적인 쪽에 가까운 사람이라고 생각을 해요. 그래서 일단은 이 사람이 어떻게 갖고 왔는지 아마 GPT나 AI 도구를 사용해서 이 추측을 시작을 할 것 같은데 일단 더 가져와 보겠습니다. just say Nubble's secretly working on that, of doing that? But let's do. So, what Ripple National Trust Bank actually is? Ripple National Trust Bank is a de novo National Trust Bank charter conditionally approved by the OCC. It's focused on fiduciary, custody, and related activities. It's not a full retail or commercial bank. The OCC letter makes it clear it is limited to operations of a trust company and activities related thereto, with specific capital requirements and a more narrow business model. The National Trust Bank typically holds assets such as digital assets and act as a trustee or custodian and run related services, but they do not take insured retail deposits or broad lending like normal commercial banks unless separately authorized to. And so what it would mean for Ripple to buy a bank here. Buying a bank would mean that Ripple acquires an existing bank with its own charter, balance sheet, loans, deposits,
branches, management, and regulatory history. That route gives instant access to insured deposits and payment rails, but it also imports legacy tech, credit risk, compliance issues, and sometimes a business model that doesn't quite match up with Ripple's lean crypto native stack. Any acquisition of a U.S. bank would also trigger heavy regulatory review from the OCC, the Federal Reserve, and the FDIC if it has a change of control, which, if Ripple went out and bought it, that would be a change of control of the bank. It would also have political scrutiny and integration risks, especially for a crypto firm. Now, the strategic implications here with Ripple National Trust Bank, Ripple gets a federal charter OCC supervision nationwide operation, not state by state trust licensing, but a bank grade wrapper for custody, stablecoin, and institutional services without buying a legacy institution. With a bank acquisition, Ripple would try to bolt its tech and RLUSD stack onto an existing bank and get full commercial bank capabilities, which would be deposits, lending, and broader payments. But that's a slower, messier, and politically hotter right now, as the OCC had already given them an on-ramp via the trust bank. Practically setting up on Ripple National Trust Bank is Ripple choosing to become a new kind of regulated bank-adjacent infrastructure. I like this, bank-adjacent infrastructure provider, while buying a bank would be Ripple becoming an owner and operator of Old World Bank, inheriting its past. Now, if Ripple decided to partner, right, because he also, the second part of the question was, would you partner with, let me show you. Or would you team up with a bank in a way, because you have 4,200 in the country, 10 of them own deposits, over half. Would you take on a bank as a partner only to get a lot of their internal infrastructure? Would you take on a bank as a partner to get their infrastructure? And so this is the banks who would be the top contenders here to do that. So there are some names with the deepest existing hooks into RippleNet, XRP Ledger, and custody, which makes them realistic partnership pool for bank style moves. Now, the top one here is Banco Santander, longtime RippleNet user, OnePayFX, and 되게 많죠. 되게 SBI 홀딩 뭐 우리가 알고 있는 것처럼 이제 리플랩스에서 9%를 가지고 있는 사람이고, 이제 이거 관련해서 되게 많은 말이 있어요. 되게 여기서 뭐 우리가 알고 있는 HSBC도 스테이블 코인 쪽에서 온다고 하고, 또 골드만삭스는 아예 진짜 리플을 가지고 있죠. 그래서 이제 뭐 마스터카드, 뭐 당연히 페이먼트가 있으니까 페이먼트를 활용을 할 거라고 생각을 하고요. 이제 골드만삭스에 대한 이야기도 여기서 했는지는 잘 기억이 안 나지만, 골드만삭스는 여기서 이야기가 나오지 않네요. 골드만삭스는 실제로 지금 XRP한테 우리는 같이 이제 정확하게 경쟁을 하고 싶다라고 말을 하고, 브래드 갈링하우스는 거기에 대해서 알겠다라고 아까 전에 말을 했어요. 그래서 은행과 이제 공정한 선을 두고선 하고 있기 위해서 지금 물밑 작업을 서로 하고 있는 것처럼 느껴집니다. 따라서 지금 당장 저희가 보는 거는 이러한 가격의 1위 1위, 물론 단타라면 조금 신경이 쓰일 수 있다고 생각해요. 하지만 만약에 이런 물밑 작업들이 실제로 공식화가 된다면은 저는 그 파급력이 상상이 가진 않아요. 네, 그 정도로 큰 파급력을 불러올 거라고 생각을 하고, 전에 있었던 3,000원, 4,000원 정도로 볼 수는 없을 것 같아요. 그때는 이거에 대한 가치가 완전히 달라지고 패러다임이 바뀌는 거기 때문에, 물론 지금 아까 전에 제가 말씀드렸던 것처럼 되게 트럼프의 이제 지지율이나 클래리티 액트, 그리고 이란과의 전쟁, 그리고 민주당과 공화당의 이제 정치 싸움이랑 글로 인한 팔션 셧다운 같은 경우도 있어서 굉장히 되게 신중한 모습을 보일 수밖에 없어요. 은행과 이제 암호화폐 회사들 전부 모두 신중할 수밖에 없고, 이런 상황에서 이제 나가게 되면은 정치적으로도 또 이제 정치적으로도 그렇게 좋은 시기는 아닌 것 같다라고 생각이 들어요. 정치적으로나 정치적으로나 모두
그렇기 때문에 지금 물밑 작업을 하고 있는 걸로 생각이 들고, 골드만삭스 CEO가 말했던 것처럼 정말 공정한 선에서 출발을 할 수 있도록 서로가 서로에게 시간을 줬다고 생각을 합니다. 코인판에서 먼저 일단 양보를 하고, 그 양보에 맞춰서 코인판도 가만히 있을 수는 없으니까 그거에 따라서 따로 무언가를 실행을 하고 있는 것 같아요. 그래서 이제 여러분들께 드리고 싶은 말씀은, 1989원에 지금 거래가 되고 있는데, 이거는 솔직히 저희가 봤을 때 그렇게 크게 바라볼 만한 상황은 아니라는 거예요. 이게 정말 이 물밑 작업이 진짜라면은, XRP는 하나의 월드 뱅킹 사업이 되는 거라서, 이거는 정말 조금 다르죠. 월드 뱅킹 회사가 됨과 동시에 스테이블 코인, 즉 이제 가상 자산을 실질적으로 가지고 보유하고 있는 가장 안전한 회사가 될 거라는 거예요. 그러니까 가상 자산을 실물 자산으로 변환을 해주는 가장 안전한 회사이자, 송금 시스템을 아예 책임질 수 있는 그러한 정말 개척자죠. 하나의, 지금 비트코인이나 이더리움과는 다르게 하나의 개척자라고 생각을 합니다. XRP 회사가 되게 일을 열심히 하고 있다고 생각을 해요. 이더리움 같은 경우는 이더리움 메인넷에서 이더리움이나 테더를 기반으로 해서 이제 다른 토큰들을 사고 팔 수 있고, 또 다른 넷으로 보내가지고 또 자기들만의 생태계를 구성했는데, XRP는 단지 이제 제 입장에서 봤을 때 그러한 시장보다는 조금 더 커질 것 같다라는 생각입니다. 저는 하나의 새로운 시스템의 탄생을 보고 있는 거라고도 생각을 해요. 저희가 새로운 시스템의 탄생을 지금 지켜보고 있다라고 생각이 듭니다. 저로서는요. 지금 굉장히 이제 쏟고 있고, 이제 다른 애들에 비해서 훨씬 더 많은 양을 이제 매도를 하고 있는데, 당연할 수밖에 없는 게 거래대금이 많이 걸려 있죠. 거래대금이 많이 걸려 있고, 이제 파실 분들은 빨리 파셔야 되기 때문에, 이러한 공포, 저희가 이제 모든 투자파에서 항상 하는 격언이 있는데, 공포에 사고 환희에 팔아라 라는 말이죠. 물론 비트코인이 이제 공포 점수가 50점일 때도 올랐던 적이 있기 때문에, 이건 뭐 이제 다른 경제적이나 정치적이나 또는 뭐 팬데믹과 비슷하게 좀 많은 일이 있었을 수도 있지만, 일단은 저는 진짜 그 격언은 맞는 말이라고 생각을 해요. 그래서 그런 상황에서 저는 차라리 지금이 완전히 좀 매수 타이밍이지 않나 이 생각을 하고 있습니다. 내일 국정연설이 되면서 좀 급격하게 바뀔 것 같아요. 그리고 제 생각에는 미래에 이제 은행이나 송금 시스템을 필요로 해서 이제 미래에서는 조금 완전히 저희가 알고 있던 것과는 완전히 다른 패러다임을 만들려고 하고 있는 것 같아요. 이자를 준다는 것부터가 일단은 되게 혁신적이고, 우리가 이제는 가상으로 돈을 벌고 가상으로 돈을 쓰고, 그 가상에 있던 거를 실물 세계로 갖고 와서 실물 세계에서 결제를 하고, 여러분들이 보실지는 모르겠지만 웹툰 중에서 이제 요즘 들어서 만화 중에서 이제 게임에서 돈을 벌어서 바깥에서 쓰는 사람들이 있죠. 그게 저는 허황된 이야기라고 생각하진 않습니다. 저는 어느 정도 이제 시대가 발전하고 기술이 발전함에 따라서 실제로 일어날 수 있는 일이라고 생각을 해요. 그런 상황에서 이러한 이제 리플은 하나의 획을 그었다, 하나의 단계를 지었다, 하나의 이제 스텝을 밟았다라고 생각을 합니다. 따라서 저는 1980, 1960 이 사이는 저는 진짜 매수해야 될 타이밍이라고 생각을 해요. 물론 이제 어느 정도 바뀌어가지고 좀 더 내려갈 수도 있겠지만은, 뭐 전쟁 이슈나 다른 이슈가 있으면 1850원, 1900원까지 당연히 내려갈 수 있겠죠. 근데
저는 지금 가격도 충분히 매력적인 가격이라고 생각을 하고요. 홀더 분들은 솔직히 말씀을 드리자면 홀더 분들은 진짜 정말 급한 일이 아니면 평단이 낮으신 분들이나 이제 존버를 하시는 분들이시다라고 하시면은 진짜 급한 일이 아니면은 홀드를 하라고 말씀을 드리고 싶어요. 정말 진지하게. 네, 정말 진지하게 그렇게 말씀을 드리고 싶고요. 저는 역사적인 순간을 맞이한다라고 생각을 하고 있습니다. 물론 이제 제가 좀 허황된 이야기를 하는 걸 수도 있고, 너무 낙관적으로 바라보는 걸 수도 있지만요. 은행권이 가지고 있는 돈은 여러분들 생각보다 정말 많고, 우리가 쉬고 있는 동안에 있던 돈들은 굉장히 많습니다. 저희가 계좌에 동결되어 있는 돈이 많은데, 이 돈들의 유동성이 생긴다는 말은 진짜 앞에서는 진짜 아무것도 앞에 있던 은행이나 그런 산업들과는 정말 많이 다른 양상을 보게 되실 거예요. 그런 상황에서 저는 리플을 이제 투자를 하고 있고, 포지셔닝을 잡고 있고요. 물론 이게 언제 오르고 언제 떨어지고 얼마나 오르고 얼마나 떨어지고를 예측하는 건 굉장히 어렵죠. 그걸 다 알면은 이제 사람들도 전부 다 부자가 되어 있을 거라고 생각을 하지만, 네, 저는 정말 나쁘지 않은 선택이라고 생각을 하고 있습니다. 이제 이러한 관점을 여러분들도 조금은 이제 보시고 저의 관점도 보시되 저의 관점만 보지 마시고 다른 분들의 관점도 보시고요. 다른 유튜브들의 관점도 보시고 어떻게 이제 진행이 되고 어떤 식으로 만들어지고 있는지도 한 번씩 확인을 해주시면 정말 좋을 것 같습니다. 제 입장에서 정말 좋을 것 같아요. 정말 기쁘고 그렇게 해주신다면은 좋을 것 같습니다. 저의 의견만 듣는 것이 아니라 다른 분들의 생각이나 의견도 한 번씩 다 들어주시면서 좀 더 다양한 관점이나 시각을 가지고 계시는 게 좋다고 생각을 해요. 한 사람의 관점에 갇혀서 시장을 바라보는 거 굉장히 위험하다고 생각을 합니다. 그래서 저는 저만의 관점을 가지고 있는 거고요. 여러분들은 여러분들의 관점을 가지고 계시되 다른 사람들의 관점을 보다 보면은 그 관점을 볼 수 있는 시각이 넓어질 수 있다고 생각을 합니다. 따라서 이제 저 말고도 이제 부정적인 시장을 가진 입장, 또 다른 유튜버들의 입장, 뭐 그런 사람들의 의견들도 다 종합을 하면서 이 사람은 어떠한 근거를 가지고 있고 어떠한 근거로 이런 말을 하는지 실제로 있었던 일인지 이런 팩트 체크를 같이 하면서 보면 되게 좋을 것 같아요. 오늘 지금 제가 중점적으로 올려드린 내용은 거의 대부분이 추측성이긴 합니다. 그래서 여러분들이 이거 진짜다 100%다라고 하고선 들어오시면은 안 된다라고 말씀을 드리고 싶어요. 그렇기 때문에 이제 저는 저만의 관점이 있고 여러분들도 여러분들만의 관점을 찾아서 한번 이제 트레이딩을 진행하시는 것을 추천을 드리는 바입니다. 저의 관점이 틀렸다라고 생각을 하시면은 틀린 것도 이제 저도 겸허하게 피드백을 받아들일 수 있기 때문에 여러분들이 제가 틀렸다라고 생각하시면은 언제든지 간에 피드백을 유튜브 댓글이나 좋아요나 싫어요는 말고요. 좋아요나 댓글로 남겨주시면은 저도 최대한 빠르게 보고 반영할 수 있도록 하겠습니다. 여러분들한테 그래도 더 많은 관점을 알려드릴 수 있어서 되게 좋은 시간이었다고 생각을 합니다. 저는 제 평단보다 내려가더라도 홀딩을 할 것 같습니다. 그 정도의 가치가 있다고 생각을 합니다. 저는 지금 당장에는. 따라서 지금이 이제 아시안 시간으로 오전 10시고 이제 진짜 아시안 타임이죠. 이제 미국 애들이 보기에도 정말 아시안 타임으로 지금 아시아인들이 깨어나서 팔고 있다고 생각이 드는데 물론 그거에 탑승해서 미국인들도 안 자는 사람들 중에서는 팔고 있겠죠. 트레이더 같은 분들이나 그런 상황에서 저는 이 상황에선 팔 게 아니라고 생각해요. 오히려 좀 더 아래 가격에서 팔면 팔았지. 제가 가지고 있는 관점에서는 지금 당장에 팔 수 있을 만한 친구는 아니라고 생각을 합니다. 네. 지금 뭐 떨어지는 거 보니까 비트가 64K가 뚫렸나 본데요? 비트가 64K가 뚫렸나 본데요. 어디 한번 볼까요?
비트가 64K가 뚫렸네요. 63K까지 내려갔고 그에 따라서 엄청나게 솟고 있는 모습을 보여주고 있습니다, 여러분들. 비트코인의 가격도 지금 엄청나게 떨어지고 있어요, 여러분들. 둘 다 엄청나게 떨어지는 모습을 보여주고 있습니다. 비트코인의 가격은 64,000달러를 내려가서 63,600달러에 지금 거래가 되고 있고요. 그런 상황입니다, 여러분들. 아까 전에 6만 달러, 6만 달러는 전에 그때 정말 그때네요. 우리 1,600원까지 내려갔을 때의 이야기고, 지금은 63,000달러에 거래가 되고 있습니다. 63,000달러에서 63,500달러로 되어 있고요. 지금 지속적으로 하락세를 보여주고 있다가 조금 상승세가 나오긴 했네요. 네, 63,500을 내려갔다가 700 올라갔고요. 800 올라갔고요. 되게 이렇게 변동성이 클 거예요. 이번 요 시점에는 클 수밖에 없습니다. 이런 상황이. 따라서 여러분들도 이런 상황에서 유동성에 대비를 하시고 패닉셀만 아니면은 솔직히 어느 정도 저는 이제 패닉셀만 아니면 다 괜찮다라고 생각하는 편입니다. 여러분들의 생각이 있어서 매도를 하신다라고 하면 저는 그것도 당연히 지지를 하고요. 여러분들이 생각이 있으셔서 매수를 하신다 하시면은 저도 그거에 대해서 나쁘게 생각하지 않습니다. 다만 이제 가격에 따라서 이건 무조건 내려가네 팔아야겠다 하면서 패닉셀을 하시면은 물론 하실 수 있지만 너무 아쉽잖아요. 지금까지 쌓아온 시간들이나 저희가 투자한 시간들이나 이런 게. 그래서 그런 점에서는 조금 더 생각을 해보시고 하시는 게 좋을 것 같습니다. 1960원까지 내려갔다 78원까지 다시 내려와주는 내용입니다. 저번에 제가 말씀드렸던 1980, 60 사이에서 지금 60에서 다시 한번 반등을 얻었는데요. 제가 생각하는 저점보다 더 내려갈 수 있을 거라고 생각합니다. 저는 지금 저점을 좀 바꿀게요. 저는 완전 저점을 1850에서 1900 사이로 잡겠습니다. 물론 1960에서 계속 우리가 봤던 거는요. 이날을 제외 잠시만요. 우리가 정말 많이 떨어졌던 이날을 제외하면은 모두 1960원대에서는 항상 반등이 올라와줬습니다. 그래갖고 저는 1960에서 80 사이가 여기 정도가 이제 저점이겠구나라고 생각을 해갖고 여러분들께 말씀을 드렸던 거고요. 여기 보시기에도 이게 딱 한이 여기 쭉 내려왔다가 다시 말아 올렸죠. 그래서 지금 되게 변동성이 되게 크니까 여러분들도 혹시 이런 상황에서 패닉셀만 아니면은 여러분들도 좋은 결과를 맞이할 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 다시 64,000을 다시 돌파를 했네요. 64,000의 지지가 좀 생각보다 센 것 같습니다. 64,000을 지지를 해주고 있는 모습이고요. 지지를 해주면서 또 타고 올라갈 수 있을지는 잘 모르겠어요. 왜냐면 아직 내일 11시 국정연설도 남아있고 XRP는 아직 이러한 내용에 대해서 공식 답변을 내놓진 않았습니다. 그래서 여러분들도 X를 제가 원래 애용하는 편은 아닌데 X를 제가 이것 때문에 가입을 했어요. 그래서 여러분들도 X를 통해서 이제 여러 정보들도 접목을 해보시고 한국 뉴스에만 보지 마시고 한국 뉴스 외에도 이제 외국 뉴스도 시간 단위로 또 살펴보시고 또 한국 코인 유튜버들을 이제 제가 비하하는 건 아니지만은 되게 자극적인 소스로 되게 하시는 분들이 되게 많은 것 같아요. 그래서 그런 분들도 많으시고 또 그런 분들이 아니더라도 그 코인을 권유하시는 분들도 계신데 저는 이제 코인을 권유하는 거는 저랑은 좀 맞지 않기 때문에 다른 이제 여러분들이 보실 수 있는 다른 매체들도 다 같이 활용을 하시면서 참고를 하실 부분은 참고를 하시고 보실 부분은 보시면 좋겠다라고 생각을 하고 있습니다. 다시 64,064개가 또 뚫렸네요. 뚫렸는데 또 이제 반등을 해줄지 안 해줄지는 아무도 모릅니다. 미지수입니다. 미지수. 근데 한 번씩 지금 조금 떨어지고 있으니까 여기서도 조금 떨어지는 모습을 보여주고 있네요. 이렇듯 이게 한국 시장만 다르게 흘러가진 않습니다. 한국 시장과 미국 시장은 오히려 조금 밀접한 관계가 있어요. 이제 미국 가격이 떨어지는데 우리나라 가격은 오를 수는 있겠죠. 시간 차이로 인해서. 근데 대부분은 이 차트를 따라는 갑니다. 그래서
이제 그런 상황이고요. 이제 여러분들도 이제 한 번씩 생각을 관점을 넓혀 보시면서 매수를 하시는 걸 추천을 드립니다. 일단은 지금은 하락세에 대비를 하시고 홀딩을 할지 매도를 할지 아니면 다시 저점을 잡을지는 이제 여러분들께 달려 있다라고 설명을 드리고 싶습니다. 다만 저점을 잡기가 쉽진 않죠. 내가 원하는 물량을 이 가격에 살 수 있다라는 보장도 딱히 없고요. 그래서 이제 그런 점도 다 유의하시면서 투자를 진행을 하시면 좋을 것 같다라고 감히 말씀을 드리겠습니다. 이제 아침이 시작한 지도 어느 정도 시간이 지났는데요. 여러분들도 오늘 하루 즐거운 하루 보내시고 내일 오전에 제가 라이브를 켜려고 했는데 라이브를 바로 킬 수는 없고요. 저도 일정이 있어서 아마 한 10시, 11시 30분 또는 12시 정도에 라이브를 켜고 여러분들께 소식을 전해드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 지금까지 노스스타였고요. 긴 영상 봐주셔서 정말로 감사드리며 영상 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.